Hi friends, you are welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing December 2025 uh, current affairs MCQs. Then we will start with the first and foremost one. Uh, Recently, at the WHO Global Summit, Prime Minister Narendra Modi released a commemorative postage stamp. Commemorative coin కాదు stamp on which famous medicinal plant అంటున్నాడు. నీమ్ ఆమ్లా అశ్వగంధ తులసి జిలోయ్ అన్నాడు. సో న్యూఢిల్లీలో జరిగిన మనకి ఇది సెకండ్ WHO సెకండ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ అనమాట ఆన్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్. సో సాంప్రదాయ వైద్యం పైన ప్రపంచవ్యాప్త సదస్సు అనమాట. సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మోడీ భారతదేశ ప్రఖ్యాత మనకి ఔషధ మొక్క ఆయన అశ్వగంధ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. దీనికి అశ్వగంధ మీద కమామరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట. అశ్వగంధ దాని మీద పోస్టేజ్ స్టాంప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అంటే టు ప్రమోట్ ద ట్రెడిషనల్ మెడిసినల్ సిస్టమ్. Then he was taken that particular initiative. So answer C is the correct one here. Ashwagandha postage stamp. Moving to the next question. Which AI startup recently launched a mobile legal application aimed at making legal assistance accessible for the general public? So making legal assistance accessible, legal assistance యాక్సెసిబుల్ ఫర్ ద జనరల్ పబ్లిక్కి లీగల్ అసిస్టెన్స్ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెసిబుల్గా ఉండడానికి అనమాట. హార్వే ఏఐ, లార్జ్ జినీ, లెజిత్ AI, లెక్స్గ్లెజిస్, డాక్ట్రైన్. సో దిస్ ఇస్ అ లెజిట్ AI అనమాట, .ai అనమాట. సో lezit.ai ఇది ఏఐ స్టార్టప్ అనమాట. రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ మొబైల్ లీగల్ అప్లికేషన్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ మేకింగ్ లీగల్ అసిస్టెన్స్ యాక్సెసిబుల్. సో న్యాయ సహాయం కోసం అనమాట, న్యాయ సహాయాన్ని సులభతరం చేయడం కోసం లక్ష్యంతో ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దాన్ని ఎవరు అంటే లీగల్ టెక్ స్టార్టప్, లీగల్ టెక్నాలజీ స్టార్టప్, దట్ ఈజ్ Lezit AI. So it's a Kerala based one anamata. Kerala based this startup. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Who recently launched the Respond Basket 2025? Respond Basket. Niti Aayog, ISRO, Department of Science and Technology, DRDO and BARC. So what is that? Respond Basket. This was officially introduced by ISRO anamata. Answer B is the correct one. ఏంటిది అంటే లైక్ మన ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. సో దెన్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో దెన్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ research thesis from the Indian universities and organizations to get accept the research related activities or research related papers or research related responses from the Indian universities. Then this particular initiative was introduced. So Respond Basket 2025 introduced by ISRO. So it is very helpful for the educational research. Is useful for educational research and future space missions, useful for future space missions as well.
So that is a context. ISRO introduced this one. Answer B is a correct one. Moving to the next one. India recently established a Joint Trade and Investment Committee, that is a JTIC. Joint Trade Investment Committee with which country అంటున్నాడు? యునైటెడ్ కింగ్డమ్, నెదర్లాండ్స్, యునైటెడ్ స్టేట్స్, జపాన్ అండ్ కెనడా ఇచ్చాడు. సో దెన్ ఇండియా అండ్ నెదర్లాండ్స్ జాయింట్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమిటీ introduced like so then to get establish the partnerships and then good relations in the coming future. This MOU then signed by the external affairs ministers of the two nations. So answer B is the correct one. India JTIC with the Netherlands. Moving to the next one. Which country is the team recently won the global top honor at the NASA Space Applications Challenge 2025? NASA Space Application Challenge, SAC. So United States, Canada, Bangladesh, India and Australia. Context ఏంటి అని అంటే ఏ కంట్రీ యొక్క టీమ్ రీసెంట్లీ గ్లోబల్ టాప్ ఆనర్ నాసా స్పేస్ అప్లికేషన్ ఛాలెంజ్ని రీచ్ అయింది అని అంటున్నాడు. సో భారతదేశం యొక్క మనకి ఈ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ లైక్ మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ సిస్టమ్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఇండియాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ సిస్టమ్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇండియాస్ innovations towards environmental ecosystem recognized by NASA అనమాట. సో ఇండియా ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇక్కడ దీనికి రీచ్ అయింది ఇండియా. సో ఇక్కడ నాసా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ యాప్స్ ఛాలెంజ్ 2025లో భారత్ ఉపగ్రహ ఇంటర్నెట్ భావనను ప్రపంచ విజేతగా ప్రకటించారు. దీనిలో చెన్నైకి చెందిన మనకి ఫోటోనిక్స్ ఒడిస్సీ, చెప్పుకున్నాం ఇది చాలాసార్లు. ఫోటోనిక్ ఒడిస్సీ ఈ ఫోటోనిక్ ఒడిస్సీ టీమ్ రికగ్నైజ్డ్ బై నాసా అనమాట. ఎక్కడో మారుమూలలో ఉన్న ఈ కాంటాక్ట్స్ కూడా దీన్ని కూడా రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో లైక్ దీని ద్వారా ఏంటి అంటే ఈ ఫోటోనిక్స్ ఒడిస్సీ ఏంటి అంటే మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఎక్కడో రిమోట్గా ఉన్న ఏరియాస్ కూడా, ఇది చెన్నై బేస్డ్ వన్ అనమాట, మారుమూల ఉన్న ఏరియాస్ కూడా ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం దీని మెయిన్ కాంటెక్స్ట్. సో బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రొవైడ్ చేయడం దీని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. ఇది ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును కూడా గెలుచుకుంది. నాసా స్పేస్ అప్లికేషన్స్ ఛాలెంజ్ 2025 గెలుచుకుంది ఫోటోనిక్స్ ఒడిస్సీ, అండ్ ఇట్స్ చెన్నై బేస్డ్ కంపెనీ. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ వైఫై ఫెసిలిటీ టు ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద నేషన్ అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. వైఫై రీచ్ అనొచ్చు, వైఫై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్. ఇంకా మనం ఇండియా కొన్ని న్యూస్లో ఉన్న ఏరియాస్ కనుక మనం చూస్తే, ఇండియా ఓన్ ఫస్ట్ స్క్వాష్ వరల్డ్ కప్. ఇండియా ఓన్ ఫస్ట్ స్క్వాష్ వరల్డ్ కప్. అండ్ దెన్ కామన్వెల్త్లో ఖోఖో ఛాంపియన్షిప్ను నిర్వహించనుంది. దెన్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో ఖోఖో ఛాంపియన్షిప్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతోంది. అండ్ కామన్వెల్త్లో అనమాట ఫస్ట్ టైం ఖోఖోని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతోంది. అండ్ FIH
Hockey International, Hockey Federation, Men's Junior World Cup, Men's Junior World Cup 2025. Then India has got medal here. It's a bronze medal, bronze in this one. And so India hosted UNESCO's Intangible Heritage Committee. ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్ కమిటీకి హోస్ట్గా వ్యవహరించింది ఇండియా 2025లో. అండ్ లడాఖ్లో న్యూమా ఎయిర్ బేస్ను వైమానిక దళాధిపతి ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది. న్యూమా ఎయిర్ బేస్, ఇండియాలో న్యూమా ఎయిర్ బేస్ని దెన్ లడాఖ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక స్పెషల్ థింగ్గా చెప్పాలి. అండ్ ఇస్రోస్ హై ఆల్టిట్యూడ్ అనలాగ్ మిషన్, ఇస్రోస్ హై ఆల్టిట్యూడ్ అనలాగ్ మిషన్ హోప్ లడాఖ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. హై ఆల్టిట్యూడ్ అంటున్నాం కాబట్టి టాప్ హైట్లో ఉన్న ప్లేస్లో టర్న్ చేస్తారు. దస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇవన్నీ ఇండియాకి సంబంధించిన అంశాలు మనకి. సో ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడ ఇండియా. దెన్ ఫోటోసోనిక్ ఒడిస్సీ కదా మనకి, ఫోటోనిక్స్ ఒడిస్సీ ద బ్రాండ్ విచ్ హ్యాస్ గాట్ నాసా స్పేస్ అప్లికేషన్స్ ఛాలెంజ్ 2025. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Recently, which state's coastal region has emerged as a strategic rare earth mineral hub? Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Gujarat ichchadu. India has discovered 7.23 million tons of the rare earth reserves, estimated worth of the $360 billion anamata. That is Andhra Pradesh. Answer C is the correct one. And rare earth elements ki then స్ట్రాటజిక్ సెంటర్గా టర్న్ అవ్వబోతోంది. ఈ ప్లేస్లో మనకి శ్రీకాకుళం టు నెల్లూరు రేర్ ఎర్త్ కారిడార్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. రేర్ ఎర్త్ కారిడార్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఫ్రమ్ శ్రీలంక టు నెల్లూరు. దీనిలో దెన్ ఈ పర్టికులర్ రేర్ ఎర్త్ కారిడార్లో అంటే ఈ శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు దాకా ఉన్న ఈ రేర్ ఎర్త్ ఈ కోస్టల్ లైన్లో మనకి మోనోజైట్ ఉందన్నమాట. ఈ మోనోజైట్ అంటే కాస్ట్లీ ఎర్త్ మెటల్ ఇలాంటివి బాగా అధికంగా ఉన్నాయన్నమాట, మోనోజైట్ లాంటివి. సో దట్ ఈస్ అ రీజన్ దెన్ దే ఆర్ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అన్నమాట. ఇప్పటిదాకా మనం ఈ మోనోజైట్ కోసం మనం వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ చైనా అనమాట. సో లైక్ ఇఫ్ వీ డెవలప్ దిస్ మోనోజైట్ ఇన్ అ రైట్ వే సెటిల్ దెన్ డిపెండెన్సీ ఆన్ చైనా విల్ కమ్ డౌన్ అనమాట. చైనాపై ఆధారపడడం తగ్గుతుంది అనమాట. దట్స్ అ పార్ట్. అంటే దాదాపుగా మనకి 1000 కిలోమీటర్లు పైన ఈ కోస్టల్ లైన్ ఉంది. ఇండియాస్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ కోస్టల్ లైన్ కదా ఆంధ్రప్రదేశ్, ఫస్ట్ గుజరాత్, సెకండ్ కాబట్టి. సో ఇట్ హ్యాస్ గోట్ ఇనఫ్ ఛాన్స్ టు గెట్ ఫోకస్ మోర్ అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏపీ కనుక రీసెంట్ మంత్స్లో కనుక మనం న్యూస్లో కనుక చూసామనుకోండి, మోదూర్ ఖాదీ హ్యాస్ గాట్ జిఐ ట్యాగ్. ఇది ఒకటి న్యూస్లో ఉంది మనకి. అండ్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీ పైలట్ ప్రాజెక్ట్, జియోథర్మల్
energy technology project started in Andhra Pradesh. And AP Tourism has got a AP Tourism 2025 Global Tourism Award. It has got Global Tourism Award. And AP Ranji Trophy ki Ranji है కదా రంజీ క్రికెట్ టీమ్కి రంజీ టీమ్ కోచ్గా మనకి రంజీ కోచ్గా గ్యారీ స్ట్రీట్ ఇతను గ్యారీ స్ట్రీట్ ఉండడం జరిగిందనమాట కోచ్గా రంజీ టీమ్కి. సో దెన్ మనకి తిరుమల హిల్స్ ఒకటి అండ్ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు ఆఫ్ విశాఖపట్నం. ది జాయిన్డ్ ఇన్ యునెస్కోస్ టెంపరరీ లిస్ట్ అనమాట. యునెస్కో టెంపరరీ లిస్ట్లో జాయిన్ అవ్వడం కూడా జరిగింది. సో గ్యారీ స్ట్రీట్ మనకి రంజీ ట్రోఫీకి గ్యారీ స్ట్రీట్ మనకి వెరీ ఫేమస్ మనకి న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్ కదా గ్యారీ స్ట్రీట్ న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్. ఇతను రంజీ ట్రోఫీ కోచ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్కి జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Have a look at this particular one. Where did Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the new terminal building of Gopinath Bordolai International Airport? So Shillong, Arunachal Pradesh, Tripura, Assam, Manipur అని ఇచ్చాడు. సో ఎక్కడ దెన్ ఈ బార్దోలి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అని అంటున్నాడు. రీసెంట్లీ ఇనాగరేటెడ్ ద న్యూ టెర్మినల్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా న్యూ టెర్మినల్ని గోపినాథ్ బోర్డోలి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక టెర్మినల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అది ఎక్కడ అంటున్నారు దట్ ఈస్ గౌహతి అనమాట. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. గౌహతి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆన్ December 20th Assam's famous Gopinath Bordoli International Airport new terminal inaugurated. దీన్ని ఈ బార్డోలి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ని అదానీ గ్రూప్ మెయింటైన్ చేస్తుందన్నమాట. సో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్కి ఒక స్పెషల్ ఎయిర్పోర్ట్ సెంటర్గా దీన్ని చెప్తారు. అంతేకాకుండా మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి ఇండియాలో నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఈశాన్య భారతదేశానికి అంటే లైక్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి లైక్ ఇది సెంటర్ సో మెయిన్ సెంటర్ కింద మెయిన్ ఎయిర్పోర్ట్ కింద చెప్తారు దీన్ని. అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ ద గేట్వే ఫర్ సౌత్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి వెళ్ళడానికి ఇది గేట్వే అని చెప్తారనమాట. గేట్వే ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలు ఉంటాయి కదా సౌత్ ఈస్టర్న్ నేషన్స్ దానికి ప్రవేశ ద్వారంగా కూడా దీన్ని చెప్తారు. స్పెషల్ వన్ దట్ ఈస్ బార్దోలి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ కంట్రీ రీసెంట్లీ టెస్టెడ్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ వైర్లెస్ ట్రైన్ కాన్వాయ్? యునైటెడ్ స్టేట్స్, జపాన్, జర్మనీ, చైనా అండ్ సౌత్ కొరియా. ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి వైర్లెస్ రైల్ కాన్వాయ్. This was tested by so which country అని అన్నాడు that is China అనమాట. This was tested by China. So answer D is the correct one.
హెవీ డ్యూటీ గూడ్స్ని రన్ చేయడానికి అనమాట ఇది. సో దెన్ ద టెక్నాలజీ, హై అండ్ టెక్నాలజీ దెన్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. అండ్ 50 ఇది రైలు సరుకు రవాణా సామర్థ్యాన్ని 50% వరకు పెంచుతుంది అని చెప్పాలి. వెరీ స్పెషల్ వన్. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ ఇస్ సిటిజన్ Misha Bentas is said to make a history as the first wheelchair user to travel into the space. Name important ikkada. Misha Bentos said to make history as the first wheelchair user to travel into the space. United States కాదు, United Kingdom కాదు, India కాదు, she's from Germany అన్నమాట. సో షీఈ్ అ జర్మన్. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. వీల్ చైర్ తోటి స్పేస్లోకి వెళ్ళడానికి లైక్ స్పేస్ ఇంజనీర్ అనమాట. మిచీ బెంతాస్ వీల్ చైర్లో అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించడానికి దాన్ని ప్రయాణించబోతున్న మొదటి వ్యక్తిగా నిలిచిందనమాట. సో బ్లూ ఆరిజిన్ కంపెనీ నేమ్ ఇది. బ్లూ ఆరిజిన్స్ న్యూ షెపర్డ్ రాకెట్ నేమ్ ఇది. ఈ న్యూ షెపర్డ్ రాకెట్ దట్ ఈస్ ఆర్బిటల్ మిషన్ NS-37 ఆర్బిటల్ మిషన్. ఈ ఆర్బిటల్ మిషన్లో దెన్ ప్రయాణించనుందన్నమాట ఇవిడ. దట్స్ అ పార్ట్. షీ ఈస్ ఫ్రమ్ జర్మనీ. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రీసెంట్లీ వెన్ ఈజ్ ద International Human Solidarity celebrated? Human Solidarity Day is celebrated 10th December, 15th December, 20th, 25th and 30th December. 20th December observed as a then Solidarity Day అన్నమాట. సో ఇంటర్నేషనల్ సాలిడారిటీ డే, మానవ సంఘీభావ దినోత్సవం అంటాం తెలుగులో. దెన్ December 20th దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. సంఘీభావం, సాలిడారిటీ అంటే సంఘీభావం. సో దీన్ని మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ 2005 నుంచి దెన్ 2005లో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. ద పావర్టీ ఎలివియేషన్ కోసం అనమాట. పావర్టీ ఎలివియేషన్ అండ్ సాలిడారిటీ. పావర్టీ ఎలివియేషన్ అండ్ సాలిడారిటీ వీటి మీద ఫోకస్ చేయడం కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ December 20th అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ అ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ సాలిడారిటీ డే. అంటే ప్రజలలో పరస్పర సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడం, పేదరికం, అసమానత మరియు వివక్షతను వ్యతిరేకంగా సంఘీభావం మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించడం దీని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని రీచ్ అవ్వడం మెయిన్ టార్గెట్. సో 2005లో ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ ప్రకటించిన ఇది ప్రపంచ సాలిడారిటీ నిధి స్థాపనను గుర్తు చేస్తుంది అనమాట. ఇదే రోజున 2005లో దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ సాలిడారిటీ ఫండ్. So Solidarity Fund was introduced on December 20th. So December 20th officially introduced as a Human Solidarity Day. There's a context. So these are the current affairs for the day. We'll discuss some more in the next day. Thank you.